त्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल जो आहे तो जिंकलेला आहे उस्मानिया संघाने आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतलेला आहे. तर मित्रांनो, आपला प्रियांशी स्टुडिओमध्ये माझ्यासोबत आहेत विजू ठाकरे व तसेच गणेश काटे साहेब. सामन्याचा आनंद लुटतायत. 1984 साली जेव्हा चॅलेंजची स्थापना झाली तेव्हा जे स्थापक सदस्य होते विलास आर व त्यांच्यासोबत विजू ठाकरे, प्रदीप चौधरी म्हणजे ज्यांना आपण पप्पू म्हणून ओळखतो, अशोक पालांडे, गणेश काटवले, आज जितू गगे आपल्यामध्ये नाही आहे परंतु त्याच्या गोड आठवणी नक्कीच आहेत. तर अशा या सर्व चॅलेंजच्या सिनियर मेंबर्सना मी खरोखर एक मानाचा मुजरा देऊ इच्छितो. भरपूर मेहनत करून चॅलेंज नावाचा वटवृक्ष आता उभं राहिलं आहे आणि त्यांचे सर्वात लाडके आणि आवडते म्हणजे विलासार स्वदम जेव्हा खेळतात तेव्हा चॅलेंजचे सर्व सभासद अगदी आशेने प्रेमाने पाहत असतात. तर आता चॅलेंज संघ धावांचा पाठलाग करणार आहे. चला वळूया प्रियांशी स्टुडिओमध्ये आपल्या समालोचक मित्रांकडे. धन्यवाद. Thank you, Harish. To open us on the ground, Vilas are with Vinod Dagle. Challenge needing a 41 to victory. The asking run rate is touch to 7. Is going to be Satish brought into the attack from Asha Patil northeast end, and facing him Vilasar. Here he go. Goes to Vilasar who try to square cut but ball is keeping low. Beats him outside of a stump. Does the fine delivery but keeping very low around the off stump. No damage has been done. None for none wicket challenge chasing a target of 41. Here he go. Goes to Vilasar, goes his back foot, is square cut. Is a favorite stroke. Cuts the ball and he off the mark. In previous time he played a superb knock in Parga Boryoli in 1995 in the night match, help of 11 boundaries and 6 boundaries behind the wicket square cuts. Is a favorite stroke. He opened the account with single and challenge 1 for no wicket. Now Dagle on his strike, the hard striker of the ball. Goes to Vinod. Beautifully played through the covers for 4. What a shot. This is the classic stroke played by Vinod Dagle. Have a look and replay. Himself given a room there. Yes. Beautifully played in style of Markwa. Firmly driven past the cover, pressing all the way to the extra cover fence for 4. Dagle off the mark with boundary, challenge 5 for no wicket. Both batsmen love to play square of the upside, while as there is a 2 fielder, 3 fielder right on the boundary. Sweeper cover, extra cover and long off. Satish ball this time tucked away on the onside in front of his legs to mid wicket, and enough time batsman gets one. This is the positive reply from challenge Kavli sir. I think 7 for no wicket. अगदी बरोबर आहे. एक चांगला फटका खेळला होता कव्हरच्या दिशेने, एक चौकार, त्यानंतर मात्र एक सिंगल घेऊन आपल्या सहकार्याने खेळण्याची संधी दिली जाते. एक चांगली रणनीती म्हणता येईल क्रिकेटमधील. 5 to Dagle, 1 to Vilasar facing Satish. Here he go. Goes to Vilasar, tried to cut Sas ball. Once more he tried to play his favorite stroke. Kiss off the bat and rose to the third man boundary. White's ball is keeping low. The score is 7 for no wicket. अगदी बरोबर कट करण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यावर चाटून हा थर्ड मॅनला गेला होता आणि त्यावर मात्र एक धाव पूर्ण केली जाते. Now Dagle on his strike. Vinod Dagle facing Satish. Goes to Dagle. This time beats him outside the off stump and ball is once more keeping low around the off stump. That marks end of the first over. Challenge right on the asking run rate. 7 for no wicket. ती बरोबर करा. पहिल्या समाप्तीनंतर ही आवश्यक धावगती आहे जवळपास 7च्या घरात आहे. जे लक्ष ठेवलेलं आहे 7च्या घरात आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आणि कुठलाही फलंदाज बाद झालेला नाहीये. ही एक जमेची बाजू आहे. Vilasar on 2, Vinod Dagle on 5, and this is the
extraordinary performance from challenge in bowling because in 24 minutes challenge bowled 6 overs. Is going to be, I think, Vaibhav brought into the attack is the main front line bowler of Babandev Kurunde, and in this season Vaibhav ball excellent. He is the genuine leg cutter bowler. Genuine leg cutter bowler Vaibhav brought into the attack, and facing him Vilasar, who is on to challenge 7 for no wicket. Large batting to follow the informed batsman Amol Patil. Here goes Vaibhav. Goes to Vilasar, who goes his back foot and soft hand punch. Meanwhile, batsman gets one. Vilasar tried to play close from his body. Why does he check his stroke and soft hand punch in covers, and with this stroke through for one. 8 for no wicket. Vaibhav reaches bowling mark. Facing him batsman Vinod Dagle. This time short, hooks as ball, but just drop in front of a square leg fielder. A lucky stroke, I think, not a connect properly middle of the bat. That was a half striker delivery, long off delivery, but he gets 9 for no wicket. अगदी बरोबर हुक करण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये हवा तसा आल्यानंतर बराच वेळ चेंडू हवेत, मात्र डीप स्क्वेअर क्षेत्र त्याच्यापासून दूर, त्यामुळे झेल होण्यासारखी कुठल्याही प्रकारची शक्यता नव्हती. Vaibhav goes to Vilasar, who played a defensive stroke. Ball is right on the block hold with the short back cliff dig out bowler on his follow through, and there will be no runs. 9 for no wicket. Challenge chasing a target of 41. Next match, Usmania won the toss, selected to field first against Triple S. Then another 2 big match remaining, Mit Kumar and Maratha Punjab B, and VM Tiger and Veer Bajrang Kariwali. Vaibhav this time pulled as ball over mid wicket for 6. What a shot! Super bit of timing. Have a look in replay, and there is a cheering. All the challenge member Viju Thakre is the happy man in Priyan's studio. Oh, what a shot! He waited to come stream, angling his body around the off stump, middle of the bat, full and powerful, glorious 6. Have a look at that, beautifully played. Connect, neat and connect very easily, and ball is racing all the way to the boundary for a glorious 6. Is a famous stroke, shopping center of Vilasar. To his stroke is a famous stroke like a square cut and pull. So his score bouncing to 15, and Vilasar moves up to 9, facing Vaibhav. Here he go. Ball this time goes his back foot, punched as ball, dead through for a quick single. Yes, this is a very good running between the wicket. Call to Vinod Dagle for a single. Ball is cutting him to, he goes his back foot and soft hand punch. 1 more to total now. His score was up to 16 for no wicket. 41 the target, 16 for no wicket. Second over in progress. Here goes Vaibhav. Goes to Dagle, who goes his back foot and cracks it off his back foot. But there is a deep cover. Enough time, batsman gets 1. That marks end of the second over. 17 for no wicket. I think a very good total on the board, because end of the second over Babandev also 17 for no wicket, and challenge tit for tat 17 for no wicket. Gauri sir, what do you think? अगदी बरोबर, कारण आपण पाहतोय वामनदेव कुरुन संघ जेव्हा फलंदाजी करत होता, धावसंख्या होती
2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 17 आणि चॅलेंजची स्थिती सुरुवातीच आहे. पण एक गोष्ट समोर आहे, जे लक्ष्य जे आहे नंतर षटकामध्ये चांगली धावसंख्या उभी करता आली होती बामनदेव कुडून संघाला, आणि समोर जे लक्ष्य आहे माफक लक्ष्य आहे. बिल्कुल वहां पे विशाल पाटिल नजर आ रहे हैं प्लेस पवेलियन में, काफी खुश. 2 ओवर की समाप्ति 17 रन, जो आस्किंग रन रेट चाहिए उसके ऊपर चल रही है इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट. 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विलास पाटिल, जबकि विनोद डगले ने बनाए इस वक्त 7 रन. गेंदबाजी के लिए इस वक्त आतिश को बुलाया गया है. अब हर परिवर्तन किया जा रहा है बाबनदेव कुरुन की जानिब से. ये देखिए क्या खूबसूरत पुल किया था, गेंद के आने का इंतजार किया था, बैकफुट पे चले गए थे, बल्ले के बीचों बीच लिया था, गेंद बल्ले से टकराई थी, उस पर मोहर लग चुकी थी 6 रनों की. आज भी उनके दोनों फेवरेट स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं. ये गेंद इस मरतबा आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, वहां पर निकल के मारने की कोशिश की थी, गेंद पैरों से टकराई, गली पे उठाया, पहले रन लेना चाहते थे हरभराट के साथ, मना किया उनको वहां पर. 17 रन बिना किसी विकेट के चैलेंज स्पोर्ट 41 के लक्ष्य का पीछा कर रही. आतिश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा लॉक कर दिया है 6 रन. अब हम कह सकते हैं कि खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है. जहां विलासार ने छक्का लगाया था, वहीं अब बहुत खूबसूरत छक्का लगाते हुए यहां पर विनोद डगले वैसे भी बहुत एग्रेसिव क्रिकेटर हैं. आइए देखते हैं किस तरह से शॉट खेला. ओहो, घुटनों के बल बैठे थे, हंसी क्रोनिया का अंदाज था, और गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया. और ये देखिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में जहां चैलेंज के कई वरिष्ठ बैठे हुए हैं, उनको सलामी देता हुआ ये सिक्सर. स्कोर इस वक्त 23 पे पहुंचा है. दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है, बिल्कुल फ्रंट फुट को गेंद की लाइन तक लाए थे वो. इस मरतबा बहुत तेज गेंद थी, समझ नहीं पाए थे वहां पर बैट्समैन डगले. स्कोर 23 रन, आधे के ऊपर रास्ता पार कर लिया है यहां पर चैलेंज है, और 10 के 10 विकेट अभी शेष हैं. लंबी बैटिंग लाइनअप बाकी है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं. इस मरतबा छोटा रखा था और रन वहां पे चुरा लिया. बहुत अच्छा कॉल, लेग बाय का इशारा. 24 पे पहुंचा स्कोर. जीतने के लिए अब भी 17 रन चाहिए. 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त विलासार, एक सिक्सर शामिल. पॉइंट को डीप किया गया है. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक फ्रंट फुट पे जाकर, लेकिन प्लेसमेंट उतनी बढ़िया नहीं थी. शॉट जानदार था. 1 रन से 11 पे पहुंचे. अब बाजुओं को खोल के बल्लेबाजी हो रही है और काउंटर अटैक, 2 धारी तलवार चलती हुई इस वक्त. ये देखिए फ्रंट फुट पे आए थे, फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से अलग किया था. इस मरतबा खराब गेंद और खराब शॉट. पहले आगे बढ़े थे वहां पर, वहीं से स्ट्रोक को चेक किया था उन्होंने. 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन. 3 ओवर में 15 रन चाहिए. क्या चैलेंज ये मैच जल्दी जीतती है या फिर चुनौतियां रहती है, ये बताने के लिए ये देखिए जय पाटिल बहुत खुश, मैजिक ऑफ बियॉन्डी उमा उससे ज्यादा खुश हैं. और क्या कुछ होता है ये विजू काका, हमारे विजू ठाकरे, मानीश्री गणेश जी और हरीश पंड्या प्रियांशी स्टूडियो में. 3 ओवर में 15 रन चाहिए, और बताने के लिए माइक्रोफोन में मराठी पे आ रहे हैं मराठी की मशहूर आवाज डॉक्टर गवली सर. धन्यवाद सिटी गोवे. समोर जे लक्ष्य 41 धावांचं लक्ष्य आहे, लक्ष्याचा पाठलाग करताना एक दमदार सुरुवात चॅलेंज संघाची. सलामीची जोडी मैदानावर आहे. बिल्कुल नदीम अंसारी को अपनी वो बल्लेबाजी याद आई होंगी, वो भी वहां बैठे हैं. परेश भानु शाली भी हैं, नगर सेवक पप्पू अंसारी भी मैच का मजा ले रहे हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स से.
26 धावा झालेल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आणि जिंकण्यासाठी 3 षटकामध्ये 15 धावांची आवश्यकता. एक सोपं समीकरण आहे. 18 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. कुणाल येतो गोलंदाजी करण्यासाठी आणि खेळण्यासाठी सज्ज होते विनोद डगले. याला मात्र चेंडू हवेत आहे आणि विनोद डगले याची खेळी संपुष्टात. खराब शॉट वहां पे हम कहेंगे, क्योंकि कुणाल लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज है और बीच बीच में आर्मर और चाइनामैन गेंदों का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेयर कप 2014 में उन्होंने 2 जो विकेटें ली थी वो चाइनामैन पे ली थी. ये देखिए बहुत ज्यादा टर्न था उसमें और दूर से खेले थे वहां पर विनोद डगले. ऊपरी सिरा लगा था और पहला विकेट गिरता हुआ. नए बैट्समैन विश्वास मात्रे जा रहे हैं. कैप्टन मात्र आपल्या संघासाठी एक चांगली सुरुवात करून दिलेली आहे. 26 धावांची भागीदारी आणि आता मात्र चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार विश्वास मात्रे. 17 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे. आपण जो सामना पाहतोय बामनदेव कोरुंद आणि चॅलेंज स्पोर्ट दोन संघामध्ये आणि 41 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. बामनदेव कोरुंद संघाने लक्ष्याचा पाठलाग करताना एक दमदार सुरुवात. चौथ्या षटकाला प्रारंभ झालेले धावसंख्या झालेली 1/26. कुणाल याला तर पूल केलेला आहे. चेंडू हवेत आहे आणि डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जावे षटकार. बिल्कुल नाप तोल के मारा हुआ शॉट था स्पिन के अगेंस्ट विश्वास मात्रे का. जस्ट क्रॉस द बाउंड्री. हैव अ लुक एट दैट. वाइड ऑफ क्रीज गेंद को किया था, फ्लाइट दिया था, पढ़ने का इंतजार किया, गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया था और पुल किया था. और ये देखिए पिछले पांव पे चले गए थे, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था. बहुत खूबसूरत शॉट. यावर आता फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केलेल्या चेंडूला लॉंग ऑफला जातोय. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. तोपर्यंत फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते. ते विश्वासास. धावसंख्या झाल्या 33. आता जिंकण्यासाठी फक्त 8 धावांची आवश्यकता आहे. खेळण्यासाठी सज्ज विलासार यांनी अत्यंत चांगली फलंदाजी केलेली आहे. कुणाल यावेळेला मात्र एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच नयन केसरकर यांचा इशारा आहे तो व्हाईट बॉल. थोड़ी क्विक गेंद की थी वहां पे. लास्ट वन वाज अ क्विकर वन. कुणाल यावर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात हवा तसा येत नाही. चेंडू मिड विकेटला तर डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय आणि सहजगत्या एक धाव पूर्ण केली जाते. पस्तीस धावा झालेल्या. जिंकण्यासाठी अजूनही 6 धावांची आवश्यकता आहे. कुणाल यावेळेला मात्र चेंडू हवेत आहे आणि शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला झेल घेतला जातो आणि विश्वास मात्रे याची खेळी संपुष्टात. बिल्कुल कभी भी सिचुएशन अकॉर्डिंग दी सिचुएशन आपको खेलना चाहिए. मैं समझता हूँ छोटी गेंद थी, वॉजंट विकेट डिलीवरी. पंच किया था सीधा कवच में. आउट हो गए विश्वास मात्रे. ये देखिए किस तरह से आउट हुए. बैकफुट पे चले गए थे. बहुत तेज पंच किया था और कहना होगा कि 2 विकेटें गिरे. विलासर अभी भी वहां बल्लेबाजी कर रहे हैं. कुल मिलाकर 12 रन पर. देखना है वो फिनिशर बनते हैं या नहीं. आता मात्र इन्फॉर्म बॅट्समन अमोल पाटील. बिल्कुल सबसे फॉर्म में चल रहे हैं इस सीजन में अमोल पाटिल. यहां तक चैलेंज का कंसर्न है, उन्होंने बहुत अच्छी बारी खेली है. अमोल पाटील इथे खेळण्यासाठी आणि चॅलेंज संघाचा एक इन्फॉर्म बॅट्समन. जिंकण्यासाठी फक्त 6 धावांची आवश्यकता आहे. कुणाल याला मात्र लेट कट केलेला आहे. थर्ड मॅनला चेंडू डीप थर्ड मॅनला सीमारेषेकडे घेऊन जातोय. पॉईंटचा शेत झेप होतोय. तोपर्यंत फक्त एकच धाव. धावसंख्या झाली 36. आता मध्ये जिंकण्यासाठी फक्त 5 धावांची आवश्यकता आहे.
36 धावा झाल्या जिंकण्यासाठी फक्त 5 धावांची आवश्यकता आहे. ये देखिए 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. धावसंख्या झाली 36. बिल्कुल प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त कई मेहमान नजर आते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत है. 12 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. वैभव याला फुटासाठी इम्प्रोवाइज स्ट्रोक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र बराच वेळ हवेत होता, मात्र डीप स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक त्यावरून पोहोचू शकलेला नाहीये आणि तोपर्यंत मात्र अमोल एक धाव पूर्ण करतोय. बिल्कुल 4 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विलासार. एक सिक्सर भी उन्होंने लगाया है. वैभव याला मात्र पूल केलेला आहे आणि चेंडू आणि झेल घेतला होता आणि विलास सर यांची खेळी संपुष्टात आलेली आहे. मात्र आपल्या संघाला अगदी विजयाच्या जवळ घेऊन ठेवलेला आहे. बिल्कुल अमेजिंग इनिंग. आपण जर टाळ्यांचा आवाज ऐकतात बिग हैंड किए जा रहे हैं उन्हें, जोरदार चीयर्स किया जा रहा है उन्हें. बहुत अच्छी इनिंग खेली, खासतौर से जो सिक्सर लगाया था उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग ऑफ फॉलो थ्रू के साथ. ये देखिए किस तरह से उनका विकेट गिरा. वैभव हालांकि गेंद की लाइन के अंदर आके नहीं खेला था, लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री तक चली गई थी. तीन फलंदाज बाद झाले. जिंकण्यासाठी फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे. खेळण्यासाठी होते राजू दासरी. वैभव पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. याला मात्र ड्राईव्ह केलेला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे आणि तोपर्यंत मात्र राजू या संधी मिळते आपलं खातं उघडण्याची. आता मात्र जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची आवश्यकता आहे. अडतीस धावा झाल्या. 3 धावांची आवश्यकता आहे. अमोल पाटील खेळण्यासाठी सज्ज होते. याला मात्र ड्राईव्ह केलेला आहे चेंडू आणि डीप कव्हर सीमारेषेकडे जातोय आणि सीमा पार होते चौकार आणि याच बरोबर चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ विजयी होते. अभिनंदन चॅलेंज स्पोर्ट्स. कॉन्ग्रेचुलेशन चैलेंज एंड द कैप्टन विश्वास. तो दोस्तों आज का मैन ऑफ द मैच देंगे बहुत ही मशहूर इंजीनियर मोहतरम दुराज तामनकर के हाथों से हम देने जा रहे हैं. और जीतने वाले मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी का नाम है द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार. 12 रनों की बहुत बढ़िया पारी खेली. विलासार इज द मैन ऑफ द मैच को हाइट और उन्होंने अपनी टीम को आगे बढ़ाया है, ये दिखाया जा रहा है. दुराज कामनकर जो इस वक्त वीआईपी डाइस पे हैं, उनके हाथों से हम विलासार को मैन ऑफ द मैच देंगे. कुल मिलाकर 12 रन बनाए, एक सिक्सर भी उन्होंने लगाया. बहुत ही मशहूर और मारूफ इंजीनियर दुराज कामनकर के हाथों से हम वीआईपी डाइस पर मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन. और ये देखिए राजू बोगा को बबनदेव कुरुन को अडलक कहते हुए अच्छा क्रिकेट खेला. विश्वास मात्रे भी उनका हौसला बढ़ाते हुए. और ये आपके टीवी मॉनिटर पे आप देख सकते हैं मशहूर इंजीनियर दुराज कामनकर जी को, और साथ में थैंक यू सदीक बाबे. तो अभी जो मैच यहाँ पर खत्म हुआ उसमें चैलेंज ने विजय हासिल की, पराजित किया बाबनदेव कुरुंद को. और उस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए हमारे बीच के एसोसिएट्स के दुराज कामनकर साहब उपस्थित है. उनके साथ प्रतिभा विलास 2015 के चेयरमैन कृष्णा गाजेंगी हमारे बीच उपस्थित है. और चैलेंज की
जो खुशी है उसको दुगना करता हुआ ये मैच, क्योंकि विलास आर इज मैन ऑफ द मैच। तो विलास आर से हमारी ये प्रार्थना है कि कृपया प्रियांशी स्टूडियो में आए, पसीना पोंछते हुए, क्योंकि ये पसीने की मेहनत है, पसीने की विजय है। वी वेलकम यू सर। जिन्होंने पूरी दुनिया को इनाम दिया, उनको जब इनाम मिलता है तो इनाम जो है उसका भी सत्कार हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस विलास आर। A1। और मुझे आज भी याद है कादर का वो डायलॉग कि नाम है विलास और क्रिकेट खेलते हैं फर्स्ट क्लास। तो विलास आर, अभिनंदन आपला हा सामनावीर पारितोषिक जिंकण्यासाठी। व तसेच आज आपल्यामध्ये दुराज कामणकर साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचा स्वागत आणि सत्कार आता आपण करणार आहोत। मी विनंती करणार आहे प्रतिभा विलास 2015 चे आपले चेअरमॅन कृष्णा गाजिंगी साहेब हे दुराज कामणकर साहेब यांचा स्वागत आणि सत्कार करतायत, त्याचा त्यांनी सहर्ष स्वीकार करावा। खूप खूप धन्यवाद कामणकर